السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم سردار افتخار صاحب، آپ ہیں انجمن تاجران آزاد کشمیر کے صدر ہیں۔ تو یہ جو بجلی کے بلات کے اندر جو ظالمانہ ٹیکسیز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، اتنا زائد جو ہے بل لوگوں سے ٹیکس کی مدد کے اندر وصول کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ آپ آگاہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجلی کے بلات کے حوالے سے ہم نے 2021 میں ناجائز ٹیکسیز کے خلاف اور بجلی کی بیجا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم نے 2021 میں بھی ہم نے احتجاج کیا، کال دی، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں راولہ کوٹ کے اندر پچھلے 100 یا 100 زائد دن سے دھرنا جاری ہے، جس میں پورے آزاد کشمیر کے اندر ایکشن کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں، تو لوگ بلات پورے آزاد کشمیر میں جلا رہے ہیں۔ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست بات ہے۔ نمبر ایک کہ جو ہمارے بلات پہ جو ٹیکسیز ہیں، یہ آزاد کشمیر جو ہمارا ریاست ہے، یہ متنازع ریاست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نام کی چیز تو آزاد کشمیر میں ہونی ہی نہیں چاہیے، نہ ہم پہ یہ لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر دو، آپ کو شاید اس بات کا کس حد تک علم ہے یا نہیں، ہماری جو حکومت آزاد کشمیر ہے وہ 2 روپے 59 پیسے یہ وفاق سے خریدتی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ 60 روپیہ 70 روپیہ یونٹ ہمیں یہ بیچتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو ٹیکسیز ہیں وہ ایکسٹرا ہیں۔ یہ بات بھی ہے، میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اس کی یہ ہم یہاں احتجاج یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ناجائز ٹیکسیز اٹھائیں جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بجلی کی جو قیمت ہے، ٹیکسیز اٹھ بھی جائیں، لیکن جو ہماری جو بجلی کی قیمت ہے جو ہم سے وصول کی جا رہی ہے، کوئی غریب آدمی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس کے بعد وہ بجلی جلانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ مزدور آدمی نہیں، یا کوئی سویت پوش آدمی، یا کوئی ملازم، یا کوئی بھی تاجر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجلی نہیں خرید سکتا۔ اس لیے ہم نے کل بھی جو میں نے آزاد کشمیر انجمن تاجران کا یہاں اجلاس بلایا ہوا تھا، ہم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات وہاں رکھی ہے۔ پورے آزاد کشمیر کی جو انجمن تاجران آئی تھی اور جو ہماری مرکزی باڈی تھی، ہم نے یہ کہا کہ 1966 یا 65 میں جو معاہدہ ہوا، اس پر حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ حکومت پاکستان کا معاہدہ جب منگلا ڈیم بنا، کیا جو کشمیری ہیں ان کو بجلی فری ملے گی۔ چلو اس حد تک تو ہم فری ہم نے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، اگر فری نہیں بھی دے سکتے تو ہمیں جو 2 روپے 65 پیسے یا 59 پیسے جو ہم سے وہ حکومت پاکستان سے یہ خریدتے ہیں، وہ ہمیں اسی ریٹس پہ دی جائے۔ ہم کسی صورت پہ اس بات پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ماشاء اللہ۔ نمبر دو، آزاد کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 350 میگا واٹ ہماری جو ضرورت ہے، اس پر کسی صورت ہم 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نیشنل گریڈ کو آزاد کشمیر 3300 میگا واٹ ہم نیشنل گریڈ کو دیتے ہیں، اور ہماری ضرورت آزاد کشمیر کے اندر 350 میگا واٹ ہے۔ اور یہ اصول بھی ہے، قانون بھی ہے کہ جس جگہ جو چیز پیدا ہوتی ہے پہلے اس ایریے کے لوگ مستفید ہونے چاہیے، اس کے بعد وہ کسی کو دیں۔ لیکن ہم کسی صورت ہم جو ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ آٹے کی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سبسڈی کا ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جو معطل کر دیا گیا تھا، فی الفور وہ نوٹیفکیشن بحال کیا جائے، پرانے نرخ پہ وہ ہمیں آٹا دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آٹے کا جو معیار ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اس کے بعد یہاں جو کمیٹیز ہیں پورے آزاد کشمیر میں، انہوں نے 5 تاریخ کو جو ہڑتال جو بھی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، ہم نے اس کی بھی حمایت کی ہے۔ اور مظفر آباد کے اندر بالخصوص جو 31 تاریخ کو جو ان کے معاملات ہیں اور یہی ایشو ہیں، وہاں دریا بچاؤ کو جو بھی معاملات ان کے ہیں، جو 31 کو وہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے مظفر آباد کے اندر مکمل شٹر ڈاؤن، مکمل پہیہ جام، ہم ان کی مکمل ہم نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہم ان کے مطالبات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے نا اس کو جو بھی مطالبات ہیں ان کے حل ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات ہے کہ جو ہمارا آزاد پتن جو آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم جھیل بنی ہوئی ہے، اور جس سے ہمارا پورے روڈ کا سٹرکچر میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور ان ظالموں نے اس پانی روک کے اور وہ جو سروے کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز جو جہاں بنا رہے تھے وہ روڈ، انہوں نے مل کے اس پروجیکٹ کو تباہ کیا اور اس کا سروے غلط کیا گیا۔ ہم اس موقع پہ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ فی الفور آزاد پتن کا جو ٹریک ہے اس کا سروے چینج کر کے ہمیں نئی روڈ دی جائے، اس لیے کہ یہ ہماری لائف لائن ہے۔
लाइव लाइन है, इस पे हम किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आगे हालात ये हैं कि अगर मौसम जो आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये रोड काबिल रन रहेगी। और आप ये देखें कि हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल और तमाम चीज़ें इसी रास्ते से हमारे लिए यहाँ आती हैं, और ये मुकम्मल तौर पर रोड तबाह हो चुकी है। और आए रोज़ वहाँ हादसे भी होते हैं, हमारे लोड गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए बड़ा मसला है। और हमारे लोग आए रोज़ वो जो खज्जल हो रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ या मुकम्मल तौर पर हमने ऐलान किया हुआ है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में गैर मुय्यना मुद्दत तक बिल मुकम्मल बंद कर लेना, किसी सूरत हम बिल नहीं जमा कराएंगे, इस पर कोई बात नहीं होगी। और लोगों के लिए पैगाम है, जो पब्लिक के लिए, कि कोई बिल्कुल इस बात से ना डरे कि कल हम बिलात नहीं जमा कराएंगे और ये हमारे कनेक्शन काटेंगे। मैंने उस फोरम की वसासत से ये वहाँ ये भी ऐलान किया था कि कोई आदमी बरक़ियात का कोई आदमी अगर हमारे साथ छिड़ेगा, हमारे कस्टमर के साथ छिड़ेगा, ताजरों के साथ छिड़ेगा, और अगर वो कनेक्शन काटने की कोशिश करेगा, तो उस सूरत में हम इनका पीछा करेंगे और हम इनके दफातर पे कब्जा करेंगे। ये हमने जो कल हमने वहाँ बैठ के हमने जो लाएअमल दिया। और उसके साथ एक जुड़ी हुई बात जो और भी है कि जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, तो जब ये मंगला डैम अप्रेजिंग का मामला आया, तो उन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ साहब से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि क्यों शोर डाला हुआ है कश्मीरियों ने। तो उन्होंने ये उनसे उन्होंने बताया कि जी के 300 उनका बिजली ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा जी के 300-350 मेगावाट है। तो उन्होंने यहाँ तक कहा जी कि इनको क्या मसला है, इनको बिजली इसी तरह फ्री दे दें आप। तो फ्री तो जो वो उनके नीचे जो बैठे हुए थे, तो वो इनको जानते थे, जो हमारी क़यादत थी। इन्होंने कहा जी कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं शोर। तो इन्होंने कहा जी हमें 7 गाड़ियाँ दे दी। तो इन्होंने 11 गाड़ियाँ इन्होंने 7 मांगी और उन्होंने 11 गाड़ियाँ दी। ये हमारे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे सिकंदर अय्याज साहब। और आप ये देखें कितना बड़ा जुल्म है कि पूरी कश्मीरी कौम को 350 मेगावाट के बदले 7 गाड़ी उन्होंने 11 गाड़ियों में इन्होंने रियासत को बेच दिया। इससे बड़ी ज्यादती कोई है। और हम किसी सूरत हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला मौका हमारा ये है कि हमें फ्री दी जाए। अगर फ्री नहीं दे सकते तो 2 रुपये 59 पैसे से 1 रुपया भी हम या 8 आने ऊपर जो है ना हम नहीं देंगे। और मेरी पाकिस्तान के अंजुमन ताजरान के जो प्रेसिडेंट है अजमल बलोच साहब, मेरी रात की भी उनसे बड़ी तफसीली बात हुई है। और ये मुझे लगता ये है कि जो उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई है, आने वाले हफ्ते में इस पे पाकिस्तान अंजुमन ताजरान भी वहाँ अपना इजलास बुलाएगी। और हमारी वहाँ एज ए अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं शौकत नवाज मीर साहब, हम आज़ाद कश्मीर की वहाँ नुमाइंदगी भी करेंगे। और वहाँ भी हम ये बात रखेंगे कि कश्मीरियों को हमें जो है ना फ्री बिजली मिलनी चाहिए। इसलिए कि अगर फ्री, मैंने पहले भी कहा, तो नहीं तो जो हमारा रेट्स हैं वो उसी बुनियाद पे वही 2 रुपये 59 पैसे, इस पर हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी इस हवाले से ये जो पिछले अरसे में जो मुज़ाकरात का ड्रामा किया गया यहाँ ज़फ़राबाद में बैठ के या कश्मीर हाउस में बैठ के, उनके जिन लोगों ने जाके मुज़ाकरात किए, मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। अगर कोई और एहतजाज कोई और करे, माल कोई और दे और जाके मुज़ाकरात कोई और करे, तो ये मैं उनको वार्न करता हूँ कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक का जो किरदार है वो छोड़ दें। इसलिए कि अवाम और लोग अब बाशऊर हो चुके हैं। उसके साथ जुड़ी बात ये कि हमेशा अवाम का कोई कसूर नहीं होता। इसी तरह के जो लोग होते हैं, क़यादतें जो होती हैं, वो जो है ना इस तहरीकों को बेचती हैं और यही सौदाबाजी करते हैं। पब्लिक का कोई कसूर नहीं होता। तो मैं इस पे ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि इन नुसरबाजों से बचना चाहिए। ये जो नुसरबाज जाके रात के अंधेरे में अपने मुज़ाकरात करके कोई अपनी हट्टी लगाता, हम किसी की हट्टी के लगाने के पेश नहीं है। जो तहरीक रोए रवाएँ, ये उन्हीं के पास इख्तियार है, वही जो मुज़ाकरात करें। अगर वो किसी को अपना नुमाइंदा बना के कोई वफ़द बना के भेजते हैं किसी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो ये इख्तियार भी उन्हीं के पास है, वही किसी को दे सकते हैं। और इसके साथ एक बात और कि मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात अगर कोई भी करे तो वो सिर्फ इसका हल हुकूमत पाकिस्तान और वापडा के नुमाइंदगान के साथ ये बैठ के ये मसला होना चाहिए। मैं समझता हूँ बेशक हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा भी वहाँ बैठे, इससे नीचे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ये मेरी राय है, कम अज़ कम इससे नीचे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब।